الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء، يا غريب يا مظلوم يا شهيد بأرض كربلاء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. रज़ा का दुश्मन है गर ज़माना तो हम हुसैनी है याद रखना, सदा रहेगी सदाए मातम बहेगा सैलाब आंसुओं का, मिटा न पाएगी हमको दुनिया है साथ अपनी दुआए ज़हरा, दुआए फातिमा है गिरिया उजारी न छोड़ेंगे, हम अपनी जान दे देंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे, हम अपनी जान दे देंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे, दुआए फातिमा है गिरिया उजारी न छोड़ेंगे, हम अपनी जान दे देंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे, हम अपनी जान दे देंगे आज़ादारी न होती गर दुआए फातिमा फिर हम कहाँ होते, अगर ये गम नहीं होता तो अहले गम कहाँ होते, जनाबे सैयदा की फर्माबरदारी न छोड़ेंगे, हम अपनी जान दे देंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे, हम अपनी जान दे देंगे न छोड़ेंगे, अभी भी कारवाने नुसरत शहर रुक नहीं सकता, हमारा सर कटे कट जाए लेकिन झुक नहीं सकता, अली के मानने वाले हैं खुददारी न छोड़ेंगे, हम अपनी जान दे देंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे, हम अपनी जान दे देंगे आज़ादारी न छोड़ेंगे, खुदा का दीन
दीन बाकी, मुस्तफ़ा की शान बाकी है। हुसैनी मजलिसों से जज्बा ईमान बाकी है। रखेंगे मस्जिदे आबाद, दीनदारी न छोड़ेंगे। हम अपनी जान दे देंगे, आज़ादारी न छोड़ेंगे। हम अपनी जान दे देंगे, आज़ादारी न छोड़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलि मोहम्मद। इंसान ने इंसान એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કારણ કે इंसान ભૂલક્કણ છે। इंसानने भूलवानी बीमारी છે। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में इंसान ने यादी अपावाना तौर पर पोताना हबीब खातिमुल अंबिया मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रसूल ने कहे छे वफ़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ऐ रसूल तू याद देराव मुमिनीन लोगों ने कहा कि यादी देराव भी ए लोगों माटे फायदाकारक छे। अगर सवाल करवामां आवे ऐ रसूल तमे अगर मुमिनीन ने याद देरावो छो, लोगों ने याद देरावो छो तो कई वस्तु ने याद देरावो छो, त्यारे पछीनी आयत छे वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। ऐ रसूल याद देराव लोगों ने कि तमे बद्धू छो, अल्लाह तमने अगर खल्क कर्यो छे तो उबूदियत माटे पैदा कर्यो छे। तमे अल्लाहना अब्द बनी जाओ। अल्लाहना अब्द बनवामां इंसाननी बुलंदी छे। इंसान दुनिया में आवी, आ दुनियानी रंग रोगाट जोई, आ दुनियानी जाओ जलाली जोई अने बे रस्ता इख्तियार करी नाख्या। एक के अमने फ्रीडम खपे छे, आजादी खपे छे, अमे अमारा तौर तरीकाओ पर जिंदगी वितावशुं, अमने जेम गमे छे एम जिंदगी करशुं। आ कैद खाना में रहेवुं, शरीयतना दायरा में रहेवुं, अल्लाहना कायदा कानून नीचे रहेवुं अमने पोसातुं नथी। आ लोको शहवतना गुलाम बन्या, आ लोको शहवतना गुलाम बनी डिप्रेसिव થઈ ગયા। અને જે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે મારો અબ્દ બની જા, હું જે હદને જારી કર્યો છે, જે લિમિટ રાખ્યો છે એ લિમિટમાં તું બાકી રહે, હું ખુદા તને સુકૂન, શાંતિ, રિફાત અને બલંદી આપીશ। અઝીઝાને મુહતરમ, आ दुनियानी अंदर में आवीने इंसान न जाने शू करी बेसे छे। कयामतना दिवसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला गुनहगारने जारे कहेशे ऐ लोको तमे जे मारी नाफरमानी कर्या, केटलो वखत दुनिया मार्या। त्यारे गुनहगार शू कहेशे एक दिवस या दिवस तो एक भाग, आगे का रेस्यूमे करूं छुं हजी, एक दिवस या अमुक भाग। त्यारे अल्लाह कहेशे तमे दुनिया में बहुत थोड़ुक जीवा, ऐ काश तमने खबर होत। त्यारे अल्लाह सुब्हानहु व तआला पछी ए लोकोने कहे छे ऐ लोको जे मारी नाफरमानी कर्या, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा। शू तमने एम हतुं के अमे तमे वगर कारण पैदा कर्या छे? तमारू मकसद हयात पछवाड़े कई हदफ नथी, तमने आम ज पैदा करी नाख्या। कोई जातनुं रेज़ोन नथी तमारी खिलकतना पछवाड़े। वअन्ना इलैकुम ला तुरजऊन। अने शू तमारुं गुमान ए छे के तमने पाछुं अमारी बारगाहमां लई आववामां नहीं आवे? अज़ीज़ाने मुहतरम, इंसान आ दुनियानी अंदरमां अब्दे इलाही बने जेथी करीने अल्लाह सुब्हानहु व तआला रिफाअत आपे, कारण के अल्लाहनी बारगाहमां पाछुं जवानुं छे। पण लॉन्ग face au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, face au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, indifférent. બોલે છે ને ઈ તો બોલે, કહે છે ને ઈ તો કહે નહીં। અઝીઝાને મોહતરમ, નેગ્લિજન્સ નથી વાપરવાની, ઇન્સુસિયન નથી બનવાનું, ઇન્ડિફેરન્ટ નથી બનવાનું। અગર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કુરાન મજીદમાં આયતના જરીએ મને पैगाम પહોંચાડે છે તો કઈ કારણે પહોંચાડે છે, કારણ કે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કોઈ દિવસ નથી ચાહતો કે इंसान હલાક બને। અલ્લાહ નથી ચાહતો इंसानને જહન્નમમાં નાખે। અગર જહન્નમમાં જાવું છે તો इंसान પોતે પોતાને જહન્નમમાં નાખવા તૈયાર થયો છે। સલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ। એટલા માટે
જે લોકો અલ્લાહની આદત સામે એન્ટીફેરા અને એસોસિયો છે, સૂરે યુનુસમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એ લોકોથી મુખાતબ થઈને કહે છે, બિસ્મિલ્લાહિર rahmanir rahim, ઇન્નલ લઝીના લા યરજૂના લિકાઅના, અને એ લોકો કે જે અમારી મુલાકાતની ઉમેદ નથી રાખતા, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, વરદુલ હયાતુદ દુનિયા, અને આ દુનિયાની જિંદગી ઉપર એ લોકો સેટિસ્ફેક્શન રાખે છે, આ દુનિયાની જિંદગી ઉપર એ લોકો રાજી છે, વતમઅન્નુ બિહા, et ils se sentent en sécurité ici. આયા એ લોકોને એમ થાય છે કે અમે અમાન અને શાંતિમાં છે. વલ્લઝીના હુમ અન આયાતિના ગાફિલૂન, અને ceux qui sont indifférents face à nos signes. આ લોકો શું છે? ઉલાઇકા માવાહુન નાર, આ લોકોને જહન્નમમાં નાખવામાં આવશે, આગમાં નાખવામાં આવશે, બિમા કાનુ યક્સિબૂન, અને આગમાં એટલા માટે નાખવામાં આવશે કે એ લોકો એસોસિયો બનીને જેટલું કર્યા ને એનો નતીજો છે. મકસદે હયાત, મકસદે જિંદગીની અંદર ત્રણ વસ્તુ ઉલમા બયાન કરે છે. એ ઇન્સાન આ હયાતમાં ત્રણ વસ્તુ જાણી લે અને શીખી લે. સૌથી પહેલી વસ્તુ મારિફત અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા, તારા ખુદાને ઓળખ, તારો ખુદા કોણ છે, તારો ખુદા કેવો છે, તારા ખુદાની તાકાત કુદરત શું છે. આ દુનિયાની અંદરમાં ટેકનોલોજી જેટલી આગળ વધી ગઈ હોય, જેટલું દુનિયાને પ્રેઝન્ટ કરે, એક વખત એવો આવે છે કે ઇન્સાન કહે છે સ્ટોપ, આનાથી વધારે હવે નથી જઈ શકતા. જ્યારે ખુદા કહે છે કે જિંદગી હું આપું છું, મોત મારા તરફથી છે, અહીંયા આગળ સાયન્સ કે તમે પીલ નાખીને જગાડશું, મશીન નાખીને જગાડશું. અલ્લાહ કે નાક તારી પીલ જેટલી નાખવી હોય, આ પીલ ઊભી રહી જશે, મારી કુદરત ખતમ નહીં થાય. હું ખાલિક કાયનાત છું, આ દુનિયા મેં પેદા કરી છે, તું મારો બંદો છે. બીજી વસ્તુ, એ ઇન્સાન તકવા ઇખ્તિયાર કરીને તારી જિમ્મેદારીને અદા કર. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જે વાજિબાત આપણા પર વાજિબ કરેલી છે એને અંજામ દે, અને ગુનાહથી પોતાને બચાવીને રાખ. ત્રીજું, તું જે પણ આ દુનિયામાં કર, આખિરતના ગરજમાં કરજે. tout ce que tu feras ici pour l'au-delà. અને ગઈકાલે આપણે અહીંયા ઉભા રહ્યા હતા ને, આ ત્રણ બયાન કરી આપણે મજલિસને તમામ કર્યા. આજે આપણે આગળ વધે. એ ઇન્સાન કેટલી એવી વસ્તુ છે આ દુનિયાની અંદર કે જે આપણે નેગ્લિજન્ટ બની અને તર્ક કરી નાખીએ છીએ. તર્ક શું કામ? દુનિયાના હાઈવેમાં એક દાખલો કે જે યુનિવર્સલ દાખલો છે, મખસૂસ નથી, જ્યાં તમે જાઓ, જ્યાં પણ ખબર છે શું થાય? યાદ રાખજો, આખિરતની પ્રિયોરિટી આપવાની છે દુનિયાના મુકાબિલમાં. નમાઝ પડાઈ જાય, મગરીબ, ઈશા, ઝોહર, અસર, સલામ પડે પછી શું હોય? મુસાફહા. ઈ જ્યારે થાય ને, મને એમ થતું હોય કે આલામમાં એસાંધી વગેરી છે. જ્યારે મુસાફરીઓ થાય ને તો મને દિલમાં એમ થાય કે આલામમાં એસાંધી, કઈ એસાંધી જો ભાગા ભાગી, બાપા મારી, શું છું ભાઈ, નથી રોકાવું ના, બોલાના કામ છે, કામ આ ટેમ 5 મિનિટ થઈ જશે. અગર ભાઈ ઇસ્કાલીમાં પડ્યો પગ તૂટ્યો તો જાઈશ ક્યાં? એ કામ રહી જશે. હાય હોય બાપા મારી, કામ છે, કામ, આ જલ્દી પતાવો, જલ્દી પતાવો, જલ્દી પતાવો. ભાઈ મુસાફરી આપણે જાણે છે શું છે. મારો એક સવાલ છે, આપણામાં કોણ ઓછો ગુનેગાર છે? આપણે જેટલા બેઠા છે અહીંયા, આપણામાં કેટલા ઓછા ગુનેગાર છે? શું કોઈના ખાતામાં કઈ ગુના નથી? અલ્લાહ સુબ્હાનહુ
સુબહાનહુ વ તઆલા માસૂમીનની હદીસની રોશનીમાં કહે છે, એ લોકો, હું ખુદા એટલો રહેમાન છે, હું ખુદા એટલો રહીમ છે, હું તમારા ગુનાહને બક્ષવા તૈયાર છે, હું તમને બક્ષી આપવા તૈયાર છે, તમને પાક કરવા તૈયાર છે. એ મારા ઇમામો, અઈમા તાહિરીન અમે પાક થવા માટે શું કરે? તો ઇમામો ફરમાવે છે, આસાનમાં આસાન તરીકો, બહુ ઘણા તરીકા છે. એક તરીકો, જ્યારે પણ બંને મુમિન આવી અને એકબીજાને મુસાફિહો કરે છે, હાથ આપે છે, ચહેરા ઉપર મુસ્કાન આવે છે, અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાને આ ઇબાદત એટલી પસંદ છે, rahmate ખુદા જોશમાં આવી જાય છે અને અલ્લાહ એવી રીતના બંને મુમિનના ગુનાહને માફ કરી નાખે છે જે પ્રમાણે એક વાવાઝોડું અને હવા ચાલે અને ઝાડમાંથી પાંદડા ખરતા હોય એ પ્રમાણે અલ્લાહ મુમિનના ગુનાહને માફ કરે છે. કેટલા મુસાફિયા થઈ તમે ગણો તો? ઝોહર પછી એક, આસર પછી એક, ઝિયારત પછી એક. અને અગર હજી ઇન્સાન એમ કહે કે ના હું નહીં બક્ષાવું, ખુદા મને માફ નહીં કરે, તો બસ ઇન્સાની મોહતરમ, શું આ ઇન્સાનની ગલતી નથી? પણ ક્યારે ક્યારે ઇન્સાન આ દુનિયાની એટલી પ્રિયોરિટી આપી દે છે, એટલી પ્રિયોરિટી આપી દે છે કે આખિરત ધીરે સુધી જાય છે. એ ઇન્સાન એક લમ્હા માટે તારી ખબરની તો યાદ કર, આ દુનિયા શું બધું છે? અને આ દુનિયાના વિષયમાં અલ્લાહ કારૂન કહે છે. કારૂન, અગર તારી પાસે એટલી જાવું જલાલી છે ને, તો તું મારી એક વાત માન, જો અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કેટલો કરીમ છે. ફિરૌન કેટલો માથાભારી હતો. અલા રબ્બુકુમુલ આલા, એના બોલ છે. આ ફિરૌન જ્યારે આગે રસ્તે ઉતરે છે અને કહે છે અના રબ્બુકુલ આલા, તો ખુદા એટલો કરીમ છે, ખુદા એટલો રહીમ છે કે અલ્લાહ મૂસા નબીને કહે છે, યા મૂસા ઇઝહબ ઇલા ફિરૌન ઇન્નહુ તગા. મૂસા તું જા ફિરૌન પાસે, એને સમજાવ કે એ ગુમરાહ થઈ ચૂક્યો છે, એ insouciant છે, એ négligent છે, એ inconscient છે, એની જરા conscience દિલાવો. સવાલ, ફિરૌન નહોતો જાણતો કે ખાલી કી છે, હું કાંઈ નથી. નીલ સુકાતી હતી તો ફિરૌન કેના પાસે જાણતો હતો? નીલ જ્યારે સુકાતી હતી અને પ્રજા આવીને ફિરૌનને કહેતી હતી કે આ કંકરા પાણી સુકાઈ ગયું છે, તો ફિરૌન કરતો તો શું? ઘરમાં જઈ અને ઇકરાર કરતો તો કે ના, કે ખુદાયા જે છે એ તું છે, હું તો બોલતો જાઉં છું અહીંયા, ખુદા તું દયા કરને મારા ઉપર. અલ્લાહ પાણી નતો વરસાવતો. પછી અલ્લાહ કહે છે યા મૂસા કાલ લહુ કૌલન લૈયિના. મૂસા, ફિરૌન આવી રસ્તે ઉતરી ગયો છે ને, sois gentil avec lui quand tu lui parles. એની સાથે નિર્ભય ના થાજે, એના સાથે લાકડી ના ઉપાડજે, બલકે એના સાથે નરમાશથી, gentillesse વાતો કરજે, શાયદ એના ભેજામાં વાત કરે. આ જ કારૂન જે મૂસાના જમાનામાં હતો, એને અલ્લાહ કહે છે યા કારૂન, સૂરે કસસની અંદરમાં, વબ્તગી ફીમા આતાક અલ્લાહ દારલ આખિરા. કારૂન, ખુદાએ તને જે દીધું છે ને, એના ઝરિયાથી તું આખિરતને તલબ કર. ખુદા જે પણ તને નિયામત દીધી છે ને, તું આખિરતને કમાવવાની કોશિશ કર. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. અને આ દુનિયામાં તારો ભાગ છે, એને તું ના ભૂલી જાજે. દુનિયા ખરાબ નથી, તમને ખબર છે. અગર ઇન્સાન એમ ખ્યાલમાં હોય ને કે હું પહાડ ઉપર જઈને ઇબાદત કરીને જન્નતમાં જઈશ, એની ભૂલ છે. જન્નત પહાડ ઉપર જઈને ના, દુનિયામાં રહીને કમાવાની છે. અગર ઇન્સાન આ દુનિયામાં મહેનત નહીં કરે, ખુમ્સ ક્યાંથી દેશે? અગર રિસ્ક નહીં કમાય તો રાય ખુદામાં ખૈરાત ક્યાંથી કરશે?
એના હકોને અદા કેમ કરશે? દુનિયામાં રહેવાનું છે, પણ દુનિયામાં રહીને આખિરતને નથી ભૂલવાનું. અલ્લાહ કહે છે કારૂન વલા તન્સા નસીબકા મિન દુનિયા, આ દુનિયામાં તારો ભાગ તું ના ભૂલી જાજે. અને પછી કહે છે વઅહસિન કમા અહસનલ્લાહુ ઇલૈક, યા કારૂન નેકી કર લોકો સાથે જે પ્રમાણે ખુદા તારા સાથે નેકી કરે છે. Sois bienfaisant envers les autres comme les Allah envers toi. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. या कारून, આ જમીન પર ફિતના ફસાદ બરપા ના કર, આ જમીન પર કોરપ્શન બરપા ના કર. ઇન્નલ્લાહ લા યુહિબ્બુલ મુફસિદીન, ખરેખર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કોરપ્શનને પસંદ નથી કરતો. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કારૂનને કહે છે કારૂન, મેં તને જે દીધું છે ને આ દુનિયામાં, એનાથી આખિરતને કમાવાની કોશિશ કર. હું શું કરું છું? ઓલું ભૂલી જાઉં છું, ઓલું જે મને હંમેશ રહેવાનું છે, જે છે અહીંયા, જે પણ સેક્યુરિઝે કરવું છે અહીંયા. દોસ્તો અને અઝીઝો, તમે એક વાત નોટી કર્યા? આપણે સફરમાં જતા હોય, કોઈ ભાગા સામે વગર સફર કરે? ભાગા સામે વગર કોઈ સફર કરે? હાથમાં હોય ભાગા સામે, અને એ ભાગા સામેમાં એક બે જોડી વધારાની આપણે રાખતા હોય, જેથી કરી અગર ભાગાશ મોડું આવે તો આ બે જોડી મને કામ આવી જાય. એ હોશિયાર ઇન્સાન, એ ઇન્ટેલેક્ટ ઇન્સાન, એ આટલો સમજદાર ઇન્સાન, તને આટલું ખબર છે કે હું બીજા દેશમાં જાઉં છું તો ભાગા સામે વગર ના જાઉં, તું આખિરતમાં વગર ભાગાશ ડિપાર થયું છે. કઈ ખાતરી કે પછવાડી તે લોકો મોકલશે? કઈ ખાતરી કે ફાતિહા મળશે? નહીં મોલાના, જે કરું છે આ દુનિયામાં સિક્યુરિઝે થઈ જાય બસ, પછી વાંધો નહીં. નહીં દોસ્તો, soyons égoïstes quand il s'agit de l'au-delà. જ્યારે આખિરતની વાત આવે ને તો ખુદ ગર્જ બને, મારી આખિરત છે, મને ત્યાં જવાનું છે. અને અગર હું મારા હાથે, અને ગુજરાતીમાં તો આ સરસ કહેવત, હાથે ઈ સાથે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. શું કરવું? આ દુનિયા પણ મારી કામયાબ, આખિરત પણ મારી કામયાબ, હું કેવી રીતના કરું? क्या એવા આસ્ટ્યુસ છે કે જે મને અહેલે બેત તરફથી મળ્યા હોય કે આ કરવાથી તમારી દુનિયા પણ આબાદ રહેશે, તમારી આખિરત પણ આબાદ રહેશે? અગર અહેલે બેત ના હોત તો આવા આસ્ટ્યુસ આપણને ખબર ના પડત. અને અગર એની અંદરમાં અગર અઈમાએ તાહિરીની હદીસ ના હોત તો આપણે અજાણ બની ગયા હોત. અને આજે એક હદીસ પડવું છે, જે હદીસ મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલવાતુલ્લાહ વસલામ અલૈહ કહે છે, મેં આ દુનિયાની એનાલિઝ કરી, મેં આ દુનિયાને જોઈ છે. યાદ રાખજો, આલી એ છે કે આ દુનિયાને 3 ફેરે તલાક દીધી છે, અને દુનિયાને કીધું છે દનિયા તું બધાને દગો દે છે, હું આલીને મને તું દગો ના દે છે, હું આલી તારા હાથમાં ક્યારેય નહીં આવું. Et Ali ibn Abi Talib qui est que j'ai analysé ce bas monde, mais je dois dunya. رأيت جميعا أخلاء ولم أرى خليلا أفضل من حفظ اللسان. मैं આ દુનિયાની અંદરમાં બધા દોસ્તોને જોયા, બધા દોસ્ત જેટલી જાતના દોસ્તી છે ને એ બધી દોસ્તીને મેં જોઈ. અને એમાંથી અગર મને સૌથી સારામાં સારો દોસ્ત મળ્યો હોય અને ટોપમાં ટોપ દોસ્ત મળ્યો હોય આ દુનિયામાં, તો એ છે le silence. हिफ्ज़ुल लिसान, ज़बानी हिफाज़त. C'est le meilleur ami de l'homme. Moins il parle,
moins il est en danger. Plus il parle, plus il s'expose. જેટલું વધારે બોલશે, આંખે થઈ ગયો. જેટલું ઓછું બોલશે, અને le bonheur se trouve dans la discrétion. Instagramમાં affiché કરવાથી bonheur નથી. સ્નેપમાં affiché કરવાથી bonheur નથી. પછી નજર ઉતારવી પડે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. અલી કે છે આ દુનિયામાં સારામાં સારો દોસ્ત હિફ્દુલ લિસાન. પછી મૌલાએ કાયનાત ફરમાવે છે વરઅયતુ જમીઅલ અલ્બિસા. મેં દુનિયાના બધાય કપડાં જોયા. એ વખતમાં એડન પાર્ક નહોતા, રાલ્ફ લોરેન નહોતા, પણ એ જમાનામાં મેં બધાય કપડાને જોયા, કપડાઓને. ફલમ અરા લિબાસન અફ્દલુ મિનલ વરઆ. અને મને તકવા અને વરઆ કરતા કોઈ નયર લિબાસ ન દેખાણો. قرآن مجيد آيات مع الله سبحانه وتعالى كيش يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. અમે આ કપડાને તમારા માટે નાઝિલ કર્યા જેથી તમે શોભિતા બનો અને તમારી શરમગાહને છુપાવો. પછી અલ્લાહ કહે છે વલિબાસુ તકવા ذلك ખૈર. અગર સારામાં સારું લિબાસ છે તો એ છે લિબાસુ તકવા. પછી મૌલાએ કાયનાત કહે છે રઅયતુ જમીઅલ અમવાલ. મેં તમામ રિશેસને જોઈ. જેટલી દુનિયાની રિશેસ છે બધી રિશેસને મેં જોઈ. ફલમ અરા માલન અફ્દલ મિન અલ કનાઆ. આ કનાઆત કરતા કઈ મોટી રિશેસ નથી. la satisfaction. Que l'homme soit satisfait de ce qu'il a. જે ખુદાએ એને દીધું છે એના ઉપર કનાઅત કરે. મૌલાએ કાયનાત છે આના કરતા મોટી માલદારી નથી દુનિયામાં. સૌથી માલદાર એ છે જેના પાસે કનાઅત હોય ને. l'homme لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. इंसान હું નથી કીધો, કુરાન કહે છે بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا. L'homme a été créé instable. આ ઇન્સાન સ્ટેબલ નથી. આમાં મોયા ઘડીકમાં આમ ઘડીકમાં ઓમ. l'homme a été créé instable. إذا مسه الشر جزوعا. Quand un malheur l'atteint, il est abattu. Quand une bala આવે એટલે il atteint. આય બલા આવી પડી, મુસીબત આવી પડી, આમ થઈ ગયું, આમ થઈ ગયું. وإذا مسه الخير منوع. Et quand le bonheur le touche, il devient refuseur. એને ખુશી આવે દેવાનું બંધ કરી નાખે છે, અતા બંધ કરી નાખી છે. તમે જોયા ભાઠો લાગે તો ફરિયાદ, ખુશી આવે તો refuseur. આ ઇન્સાનને અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા ઇસ્ટાબ્લ પેદા કર્યું છે. રઆયતુ જમીઅલ બિર. અલી કે છે ને આ દુનિયાની તમામ ભલાઈ, તમામ નેકીને જોઈ. કેટલી નેકી હશે દુનિયામાં, સારા કામ, કેટલા બોન એક્શન છે દુનિયામાં. મૌલાએ કાયનાત કહે છે રઆયતુ જમીઅલ બિર ફલમ અરા બિરન ખૈરન મિન અર-રહમતિ વશ-શફaqah. અગર આ દુનિયામાં excellent કામ અગર કોઈ હોય તો c'est la compassion, la miséricorde. કે એ ઇન્સાન અલ્લાહની મખલુક સાથે રહેમદિલીથી અને શફaqતથી પેશ આવે. અઝીઝાની મુહતરમ, મૌલાએ કાયનાત કે રઆયતુ જમીઅલ અત'iમા વલમ અરા તઆમન અલદ્દુ મિન્હ as-sabr. J'ai regardé les délicieux plats de ce bas monde. જેટલી લઝ્ઝતવાળી ખાવાની વસ્તુ છે ને મેં એને જોઈ. મૌલાએ કાયનાત કહે છે અને એ તમામ ડેલિશિયસ પ્લાની અંદરમાં અગર કાંઈ વસ્તુ વધારે સ્વાદિષ્ટ હોય, ડેલિશિયસ હોય તો એ છે અસબ્ર, la patience.
કે જેના બારામાં આપણી જે કહેવત છે, સબરના ફળ મીઠા હોય. અહીં ઇન્સાન આ પ્રમાણે આ દુનિયામાં જીવ તો ત્યાં તને નુકસાન નહીં થાય. અહીંયા જબાનને કાબુમાં રાખ. લોકો સાથે રહેમદિલીથી પેશ આવ, શફકતથી પેશ આવ. જે ખુદા તને દીધું છે એના ઉપર રાજી રહે. ગોશ્ત જોવાનું મૂકી દે. ઓલા પાસે આમ છે, આના પાસે આમ છે, મારા પાસે નથી, તારા પાસે નથી, કઈ કારણે નથી. તને ખુદા નથી દીધું, કઈ કારણે નથી દીધું. અગર તું સબર કર્યો તો યાદ રાખજે, આ દુનિયા તારા માટે ફલાહ છે, આખિરતમાં તારા માટે કામયાબી છે. સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વ આલિ મુહમ્મદ. અફસોસ, આ દુનિયાની અંદરમાં આજે શું હાલત થઈ ગઈ. અગર બાપ દીકરાને સમજાવે, અગર દીકરો એસોસિયો હોય અને બાપ એની આંખ ખોલે તો દીકરો કહે છે બાપ મારો દુશ્મન છે. અગર દીકરો આવીને બાપને સમજાવે તો કહેશે ઈ મારો દુશ્મન છે. અગર ભાઈ ભાઈને સમજાવે તો કહેશે ઈ મારો દુશ્મન છે. બહેન બહેનને સમજાવે તો કહેશે ઈ મારું દુશ્મન છે. એનાથી મારું સારું નથી જોવાતું એટલે મને બોલે છે. અઝીઝાની મોહતરમ, આ વસ્તુ ગલત છે. કોઈ કોઈનો દુશ્મન નથી. તીર કોક ફેંકે છે, બદગુમાની હું કરું છું. આતંક બીજી ઠેકાણેથી આવે છે, ધોકો હું ખાઈ જાઉં છું. એ ઇન્સાન યાદ રાખજે, તારી સામે બે મોટા દુશ્મન છે. ચેતીને ચાલજે. આ બે મોટા દુશ્મન તને હલાક કરી નાખશે. એક હઝરત શૈતાન ઉર્ફ ઇબ્લીસ. કુરાનમાં ખુદા કહે છે આ ઇબ્લીસ સૂરે ઇબ્રાહીમમાં હું આયત નથી લઈ. જ્યારે કયામતના દિવસે હિસાબ કિતાબ થઈ જશે ને અને દીકરે લખાશે ને કે હવે જા આગમાં બર, તો ઇન્સાન કહેશે શૈતાન ક્યાં? શૈતાને કરાવ્યું છે. તો શૈતાન કહેશે હું થોડું તને હાથ પકડી કરાવ્યો છું. મેં તને હાથ પકડીને ગુનાહ કરાવ્યા છે? મેં તો ખાલી તને છબકલા કર્યા છે. તું છબકલામાં આગળ વધ્યો ને. મેં તો તને વસવાસ કર્યો છે, તે મારા વસવાસ ઉપર લબેક કર્યું છે. મેં તને હાથ પકડીને ગુનાહ નથી કરાવ્યા. આ જ આયત સૂરે ફાતિરમાં અલ્લાહ કહે છે ઇન્ન શૈતાન લકુમ અદુવ્વન ફત્તખિઝુહુ અદુવ્વા. શૈતાન તમારો દુશ્મન છે, તમે એની દુશ્મન સમજો. પછી ખુદા કહે છે ઇન્નમાં યદઉ હિઝબહુ લિયકૂનુ મિન અસ્હાબિસ સઈર. અગર ઈ તમને નિદા આપે છે ને, અગર ઈ તમને બોલાવે છે ને, ઈ એટલા માટે બોલાવે છે જેથી તમે જહન્નમના સાથી બનો. શૈતાન કોઈનો દોસ્ત નથી થતો ભાઈ. શૈતાન કોઈનું ભલું નથી ચાહતો. શૈતાનનું કામ જ છે બગાડો કરે. આ શૈતાનથી ચેતીને ચાલે. અને બીજું la négligence. Plus pire que Shaitan, plus terrible que le diable, al-ghafla. અને આ જ ગફલતના બારામાં મૌલાએ કાયનાત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ સલવાતુલ્લાહ વસલ્લમ મૌલાએ કાયનાત કે છે અલ-ગફલતુ અضرul અદુ. ગફલત તમારો સૌથી મોટામાં મોટો કટ્ટામાં કટ્ટો દુશ્મન છે. La négligence, l'insouciance, être indifférent, સૌથી મોટો દુશ્મન. من طالت غفلته تعجلت حلقته. જેની ગફલત વધી જાય છે એ જલ્દી હલાકત તરફ હાલ્યો જાય છે. Plus il est négligent, il sera vite détruit. એની જિંદગી તબાહ થઈ જશે અગર એ ટેમસર આંખ ના ખોલ્યો. અઝીઝાની મોહતરમ, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ક્યારે પણ નથી ચાહતો કે ઇન્સાન હલાક થાય. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ઇન્સાનને કામયાબ જોવા માંગે છે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ઇન્સાનને જન્નતમાં જોવા માંગે છે. એટલા માટે
અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા એવી વ્યવસ્થા કરી, અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા એવો ઇંતજામ કર્યો કે 1,24,000 અંબિયાઓ મુસલ્લીમને મોકલ્યા, એના સાથે સાથે 12 ઇમામને મોકલાવેલ, અને એની અંદરમાં આપણા 12મા ઇમામ ઇમામે મહદી અજ્જલલ્લાહ જે અત્યાર સુધી જીવતા છે અને જેની ઇમામતમાં આપણી જિંદગી કરે છે એવણને મોકલાવેલ. એના સાથે સાથે કુરઆની મજીદને મોકલ્યું. એ ઇન્સાન કયામતના દિવસે મને એમ ના કહેતો ખુદા મને નહોતી ખબર, મને કોઈ ના સમજાવ્યું. અલ્લાહ કહે છે આટલાને મેં મોકલ્યા. કુરાન જેવી કિતાબ તારા પાસે હતી અને તું ગફલતમાં પડો રહ્યો. આ નુઝૂલે કુરઆની મજીદ જે જીવતો મોજીઝો છે, આ નુઝૂલે કુરઆન, આ જે કુરઆન કે જેની તિલાવત આપણે રમઝાન મુબારકની અંદરમાં કરે છે, જે કુરઆનના વિષયમાં અલ્લાહ કહે છે બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ, ઇન્ના અંઝલનાહુ ફી લૈલતિલ કદ્ર વમા અદરાકા મા લૈલતુલ કદ્ર. આ કુરઆની મજીદને અમે કદરમાં નાઝિલ કર્યું. આ કુરઆનની અંદરમાં હર હકીકત મૌજૂદ છે, પણ જ્યારે ઇન્સાન એની તિલાવત કરે છે બેદરકાર છે. કુરઆની મજીદની તિલાવત બધા કરે છે અને કુરઆની મજીદની તિલાવત કરવા છતાં ઇન્સાન ગાફિલીનમાંથી છે. કુરઆની મજીદની અંદરમાં એક સૂરો છે જે સૂરાના બારામાં ખાતમુલ અંબિયા મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વ આલિહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે ઇન્ના લિકુલ્લિ શૈઇન કલ્બન, હર વસ્તુનું એક દિલ છે. વકલ્બુલ કુરઆન યાસીન, હર વસ્તુનું એક દિલ છે અને કુરઆનનું દિલ યાસીન છે. યાસીન સાથે મારું રિલેશન કેવું છે? યાસીન પડાય ત્યારે હું ક્યાં હોય? યાસીન પડે ત્યારે હું ક્યાં હોય? મોલાના ન ચડ્યા નથી, મોલાના ચડશે પછી કરશું. બરાબર છે. યાસીન ખુદા મોકલ્યો તો જીવતા માટે પડવા માટે, હું પડું છું કબર ઉપર. યાસીનના મેસેજ કઈ મુદ્દા માટે નથી. મરીઝ બાજુમાં પડો કે એ ના પડો ના પડો ના પડો, હજી જીવતો છે. હદીસ પડું છું, હદીસ. અગર કોઈ મરીઝના બાજુમાં સૂરે યાસીનની તિલાવત કરવામાં આવે, એક એક મો, એક લેત્ર, કેટલી લેત્ર હશે? 83 આયતમાં કેટલા લેત્ર હશે? અગર કોઈ મરીઝ બાજુમાં, બીમાર બાજુમાં, કોઈ માલાદ બાજુમાં પડવામાં આવે, એક લેત્રના બદલામાં અલ્લાહ 10 મલકને નાસિલ કરે છે, જે 10 મલક એ મરીઝની શિફા માટે દુઆ કરે છે. ઇમામ ઝમાન આયતુલ્લાહ મરઅશી નજફીને ભલામણ કર્યા હતા, મરઅશી કોઈ પણ દિવસે એવો સવાર પસાર ના થાય કે તમે સૂરે યાસીનની તિલાવત ન કરો. હર સવારના ઉઠીને તમે યાસીન પડજો. અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા તમારી તમામ જરૂરિયાતને દિવસમાં પૂરી કરી નાખશે. રાતના સુવા પહેલા સૂરે યાસીન પડશો, મલાઈકાના હિફ્ઝો અમાનમાં છો તમે. અને અગર મૃત્યુ પામ્યા, રાતના મોત થઈ ગયો, તો તમારી મોત શહીદની મોત છે. આ સૂરે યાસીન કે જે એને ખાલી સાંભળે, જે એને સાંભળે, ફરમાવે છે જાણે એને 1000 અશરફી સદકામાં આપ્યા હોય. એક અશરફી égale 3,5 ગ્રામ d'or. એક અશરફી 3,5 ગ્રામ d'or રાહી ખુદામાં સદકામાં આપ્યો હોય. અઝીઝાની મુહતરમ, અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા મારી સામે આસ્કીસ રાખ્યા છે. Mais va क्या oublier? La négligence. Être indifférent.
être insouciant. Azizani muhtaram, આ સૂરા યાસીન ની અંદર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા પોતાના હબીબ કહે છે, મેસેજ આપણા માટે છે. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. આ કેના માટે છે? જે લોકો એ પ્રમાણે કહેતા હોય કુરાની મજીદમાં તો વાર્તા છે, કુરાની મજીદમાં તો ખાલી પોએઝી છે. ત્યારે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે કે અમે મુહમ્મદને, અમે રસૂલને પોએઝી નથી શીખાયું, અને પોએઝી કરવું એને સોંપતું નથી. નબીને પોએઝી સોંપતી નથી. ત્યારે આયતુલ્લાહ મકારીમ શિરાઝી તફસીરની અંદરમાં કહે છે ઇસ્લામ નો કુરાશ પાલા પોએઝી. હવે કોઈ કે હવે કસીદા કેમ થાય, Marasya કેમ થાય? C'est de la poésie, c'est des poèmes en l'honneur de nos masoum. ફરમાવ્યો અગર એવા પોએમ પઢાય, એવી પોએઝી પઢાય કે જે મુકદ્દસ ઇમાની શાનમાં હોય, રસૂલની શાનમાં હોય, આવી પોએઝીને ઇસ્લામ ઉત્તેજન આપે છે. પણ એવા પોએઝી કે તમે ગૂગલ ખોલો અને હમણાં તમે બ્યુરોમાં બેઠા હોય, ઓચિંતનના હવામાં ચાલ્યા જાઓ, તમને ખબર ના પડે કઈ દુનિયામાં આવી ગયું છે. આવી પોએઝીની મસમ્મત થઈ છે. એ લોકો પોએમ પઢો, પણ એવા પોએમ કે તમારા પગ જમીન ઉપર બાકી રહે. હાલાકી અગર અઈમા તાહિરીનના જમાનામાં આપણે જોઈ તો ફરસદક કે જે શાયરોમાંના એક શાયર હતા દઅબલ, કે જે આપણે મુહર્રમમાં જ્યારે મુહર્રમની વાત થાય તો આપણા આઠમા ઇમામ ઇમામ અલી ઇબ્ન મૂસા અર-રિઝા સલાવતુલ્લાહિ વસલામુ અલૈહ ये खिदमत में दअबल आबी इमाम पूछता दअबल मरचो तैयार કર્યું છે? એ દઅબલ તું પર ઘણી વસ્તુ આપણને ઇમામ રઝા પાસેથી શીખવા મળી છે. એક ફેરે દઅબલ કહે છે ઇમામ રઝાની ખિદમતમાં એક પોએમ પડે છે જેમાં એ કહે છે કે જ્યારે કોઈ ઇનકાર નથી કરી શકતું એ વખતનું કે જ્યારે ઇમામ ઝુહુર ફરમાવશે અને ઇમામ જ્યારે આવશે તો રહેમતો અને બરકતોની સાથે નીકળશે. ત્યારે ઇમામ રઝા કહેતા દઅબલ તું જાણે છે આ તું એ ઇમામને ઓળખે છે? કીધું મૌલા જે તમે કહો છો એ હું ઓળખું. ઇમામે રઝા કહે છે દઅબલ મારો દીકરો હશે મુહમ્મદ, એનો દીકરો હશે અલી, એનો દીકરો હશે હસન, અને હસનનો દીકરો હશે આ મહદી. અને પછી આઠમા ઇમામ ઊભા થયા, જમણો હાથ લઈ માથા ઉપર રાખીને થોડું ઝુકાવ્યું અને કીધું અજ્જલલ્લાહુ તઆલા ફરજા, અજ્જલલ્લાહુ તઆલા ફરજા. આપણે જે નમાઝ પઢીને જે આ હાથને લઈને માથા ઉપર રાખે છે ને એ આપણા આઠમા ઇમામ ઇમામ રઝાની સુન્નતમાંથી છે. આ કુરાન પોએઝી નથી, આ કુરાન મજીદ કોઈ કવિતા નથી, આ કુરાન મજીદ કોઈ હિસ્ટોર નથી, બલ્કે આ કુરાન મજીદ એક સાફ સુથરી કિતાબ છે, એક પ્રેવ ક્લેર છે. અને પછી ફરમાવ્યું લિયુન્દિર મન કાન હય્યન વ યહિક અલકૌલ અલા અલકાફિરીન. આ કુરાન આ જીવતા લોકો માટે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે, અને જે લોકો કાફિરીન છે એના પર હુજ્જત તમામી છે. यासीन वल कुरानिल हकीम. यासीन पहलू कोरान plein de sagesse. कसम ए कुरान ની કે જે हिकमतથી ભરેલી છે. ઇન્નક લમિનલ મુરસલીન. ay રસૂલ તું મુરસલીનમાંથી છો. અલા સિરાતિમ મુસ્તકીમ. એવો મુરસલીનમાંથી છો કે તારો રસ્તો સીધો છે, તારો રસ્તો હક છે. تنزيل العزيز الرحيم. જેટલું નાઝિલ થયું અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા તરફથી નાઝિલ થયું. લિયુન્દિર મન કાના લિયુન્દિર કૌમમ મા ઉન્દિર આબાઉહુમ ફહુમ ગાફિલૂન. આ કુરાન શું છે? avertis ton peuple. Avertis ton peuple. Quel peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis? Allahu Akbar. Yassine pareil, je suis quelque part.
Are you Yasin? Pour que tu avertisses ton peuple. આ કોમને ચેતવણી દે, જે કોમને કોઈ સમજાવવા, જે કોમના વડવાઓને અને ancêtres કોઈ સમજાવવા વાળું નહોતું. Et parce qu'ils n'ont pas été avertis, ils étaient insouciants, négligents, indifférents. Azizani Wahda, Jagi Jagi, Kya સુધી ગફલતની નીંદરમાં સૂતા પડાડીશું. ભલે સૂતા હોય ને ઉલ્લાસગર બધું અલ્લાહ તાલા મરહૂમ નગરી કે રહેમત કરે. ઉલ્લાસગર કહેતા કે ઓલો સૂતો હોય ને બધાની નીંદર સરખી ના હોય. અમુક ઇન્સાન એવા હોય કે શોમ્રના બારી કોઈ વટાય ને, પોતે શોમ્રમાં સૂતો હોય, શોમ્રની બારી વટાય ને, હા કોઈ વટાણો છે. અમુક ઇન્સાન સ્પેસ હોય જરાક, એ કોઈ વટાય છે ને ભાને ના હોય, પણ તમે એનું બાયણું ખોલો કોઈ ઘેરું છે. અમુક એનાથી સ્પેસ હોય, એ બાયણું ખોલો ને ભાન ના હોય, શોમ્રમાં કરીને એનો ખાટલો અડો જાગી જાય છે. શું કરવા આવ્યો છો? અમુક લોકો એનાથી સ્પેસ હોય, એનો ખાટલો અડો એને ભાને ના હોય, એને અડો ઉઠી જાય છે. અમુક લોકો એનાથી સ્પેસ. આ ગફલતના તરીકા છે. બધાની ગફલત સરખી નથી હોતી. કેટલા એવા હોય જેનું માથું દુખે ને તો ડોલી પ્રાણ નથી પીતા, બલકે કહેતા હોય ખુદા અમારાથી કઈ ગુનાહ થઈ ગયા છે. બીમાર પડે તો ફેરવેક્સ નથી ચડાવતા, પેલે કે છે પરવરદિગાર શું મારા હાથમાં કઈ કોટાઈ થઈ છે, શું તમારાથી નારાજ થઈ ગયો છે, આ તારી રહેમત છે યા તારો કહર છે. એને અડો તો જાગી જાય. અમુક લોકો એનાથી સ્પેસ, તમે બારી વટાવ નો, ઘરમાં ગરો નો, ખાટલો અડો નો, એને અડો નો. એવાની આમ ગ્લાસમાં પાણી લઈને આમ આંગળી તમે બોરો એમાં આમ છાંટો તમે કરતો કરતો આંખ ખુલે. હે અમુક લોકોને છાંટવાથી કામ ના ચાલે, તબલા વગાડવા પડે માથા ઉપર. એ તબલા વગાડો, તંબુર વગાડો, રાડા રાડી કરો તો આંખ ખુલે. હે અને અમુક લોકોને તમે પાણી છાંટો, તબલા વગાડો, કાંઈ ફેર ના પડે. સમજાવો સમજે ના, આંખ ખોલવાનું કે આંખ ખોલે ના. એવાને પછી ફિરઓનની જેમ પકડીને આમ પિસીનમાં ડૂબાડવો પડે. ઈ દરિયામાં ડૂબે અને અંદરમાંથી આંખ ખોલે. શું થયું? ફિરઓનને અલ્લાહ એટલું સમજાયું, ગર્ક થયો ને ગર્ક. ત્યારે કે છે આમંતુ બિરબ્બિ મૂસા. મૂસાના રવ પર ઈમાન લાવ્યું. સિત્રોતા રવે એટલું તને સમજાયું તું આંખ ના ખોલ્યો. એટલા માટે ખુદા કુરાની મજીદમાં કહે છે જ્યારે મૌત આવશે ને અને ઇન્સાનને જ્યારે એ હકીકત સામે લઈ જવામાં આવશે ને ત્યારે ઇન્સાન કહે છે યા રબ્બી ઇરજીઉન, ખુદાએ પાછું મોકલ દે. ખુદા કહે છે શું મોકલું તને પાછું? લા કલ્લા, નો. હવે જોઈ લીધું, હવે અહીંયા રહી જા, પાછી જવાની વાત. અઝીઝાને મુહતરમ, ગફલતથી બેદાર થાય. આ ગફલત કરબલાના મેદાનમાં એવા મકામ ઉપર ઊભો રાખી દીધી કે જમાનાના ઇમામ સામે હતા, પણ ગફલતે કોઈ ભી રીતે એ લોકોને જાગવા ના દીધી. પ્યાસા બચ્ચાઓ અલ અતશ પુકારતા રહ્યા, પણ ગફલતે કોઈ બી રીતે સાથ ન દીધો. દોસ્તો અને અઝીઝો, આ ગફલત એ ગફલત છે કે લોકો ઇમામે હુસૈનને ચેનથી જીવવા પણ ન દીધા અને મદીનાને મૂકવા માટે ઇમામને મજબૂર કરે છે. દોસ્તો અને અઝીઝો,
આજે એક સવાલ હું તમારામાંથી કરું, તમારા વાસ્તે કરું, તમારાથી કરું કે વતન એ ચીજ છે દોસ્તો કે જ્યારે કોઈ સવાલ કરવામાં આવે કે તને અગર જાવું હોય તો તું ક્યાં જા, તો એ કહેશે મને મારું વતન પ્યારું છે, મારું વતન એ મારું વતન છે. શા માટે? કારણ કે એ વતનમાં મારી યાદ જોડાયેલી હોય છે. એ વતનની અંદર મારા મા બાપ રહેતા હતા, મારા ભાઈઓ રહેતા હતા. અઝાદારો, આપણે માસૂમ નથી અને આપણે આપણા વતનથી આટલું લગાવ રાખે છે. અસ્સલામુ અલૈક યા અબા અબ્દુલ્લાહ. અરે અગર એ મદીના હોય જ્યાં રસૂલની સાથે ઇમામ રહ્યા હોય, અગર એ મદીના હોય કે જ્યાં અલી સાથે જિંદગી કર્યા હોય, જ્યાં સિદ્દીકે તાહિરા સાથે વાત કર્યા હોય, અઝાદાર ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ઇમામને દારુલ અમારામાં બોલાવવામાં આવ્યા અને બૈઅતની તલબ થાય છે. ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ કહે છે અગર બૈઅતનો સવાલ છે તો હું જવાબ રાતની તારીખીમાં નહીં આપું, બલકે કાલે મસ્જિદમાં ભરેલા મજમાની અંદર મારો જવાબ આપીશ. મરવાન વલીદને કહેવા લાગ્યો, વલીદ અગર હુસૈન અહીંયાથી ઇનકાર કરે તો કતલ કરી નાખ. ઇમામ હુસૈનનો અવાજ બુલંદ થયો. મૌલા અબ્બાસ દરબારમાં દાખલ થઈ ગયા અને ઇમામે હુસૈનની હિફાજતમાં લઈ લે છે. અઝાદારો ઘરમાં જ્યારે દાખલ થયા, સાનિયે ઝહરા જનાબે ઝૈનબ કે છે માજાયા અસુ બનાવ બહેનો માજાયા. ઇમામ હુસૈન કે છે બહેન ઝૈનબ સફરની તૈયારી કરો, હવે મદીના રહેવાને લાયક નથી. અઝાદારા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ, ઇમામ હુસૈન હરમે રસૂલમાં જાય છે. નાના રસૂલે ખુદા, હુસૈન વિદા માટે આવ્યો છે. નાના શરીમાં બેન કરે છે. ઇમામ કહે છે નાના તમારા બાજુમાં મને જગ્યા આપો તો હું તમારા બાજુમાં સૂઈ જાઉં. અઝાદારો ઇમામગીરિયા કરે છે. હરમે રસૂલમાં બેસી ગયા. અઝાદારો આલમે ખ્વાબમાં રસૂલને જોઈ છે કે રસૂલ આવ્યા છે, માથા ઉપર અમામો નથી. કહે છે બેટા હું તને ખૂનમાં તરબોળ જોઈ રહ્યો છું. ઇમામ આંખ ખોલ્યા. ઇન્ના લિલ્લાહ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન. અઝાદારો મૌલા કબ્રે રસૂલથી ઊભા થયા. દુનિયાનો દસ્તુર છે અઝાદારો, જ્યારે ઇન્સાન પરેશાન હોય, ઇન્સાનનું દિલ દુખાય, ઇન્સાનનું દિલ ગભરાય, ઇન્સાન મા પાસે જઈને ફરિયાદ કરે છે. ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કબ્રે રસૂલથી નીકળી જે પ્રમાણે એક નાનું બાળક મા પાસે જાતું હોય, કબ્રે ફાતિમા બોલાવે છે, આઈ માં હુસૈન ખુદા હાફિઝ કહેવા માટે આવ્યો છે. આઈ માં હુસૈન ખુદા હાફિઝ કહેવા માટે આવ્યો છે. આઈ માં તમારો બુજાવર જાય છે. આ કબરથી અવાજ આવ્યો બેટા તું એકલો નથી, હું તારા સાથે સાથે છે બેટા. અઝાદારો ભાઈ હસનની કબરથી વિદા થયા અને પછી ઘરની અંદર આવ્યા. સાનિયે ઝહરાને કહેવા લાગ્યા મારી બહેન ઝૈનબ તમે સુગરાથી વિદા થઈ જાઓ, પણ એ બહેન જલ્દી જલ્દી વિદાય લેજો. એવું ન બને કે સુગરા તમને કોઈને પકડીને સિફારિશ કરવાનું બયાન કરે. અઝાદારો એક એક બીબી આવીને જનાબે સુગરાથી વિદા થાય છે, જલ્દી જલ્દી વિદા થાય છે. જનાબે સુગરાને મોકો નથી મળતો કે હાથ જોડીને પાસે માંગણી કરે. જ્યારે જનાબે ઝૈનબ આવે છે, જનાબે સુગરા નિમટી ગયા. ફૂફી અમ્મા બાબા મને નથી લઈ જતા માં. અરે ફૂફી અમ્મા બાબાને ક્यों મને સાથે લઈ જાય? મને મારું કુટુંબ બહુ પસંદ છે. અગર કુટુંબ જુદું થઈ ગયું હું જીવતી
નહીં રહી શકું બાબા. અઝાદારો જનાબે ઝૈનબ આવે છે. ભૈયા શા માટે સુગરાને સાથે નથી લઈ જાતા? ભૈયા સુગરા તડપી રહી છે. અઝાદારો ઇમામ હુસૈન કહેવા લાગ્યા, બહન ઝૈનબ, આપણા કાફલા સામે તો જરાક જો, કોઈ રસૂલે ખુદાની છબી છે, કોઈ હસન મુજતબાની છબી છે. ऐ बहन તું સુગરાને જો, આપણી માં ફાતિમા ઝહરા જેવી દેખાય છે. ऐ બહન ઝૈનબ, મારી શહાદત પછી દરબદર કૂફા અને શામમાં ફરાવવામાં આવશે. ऐ બહન, માનો જનાઝો રાતની તારીખીમાં નીકળ્યો છે. કેવી રીતે હું બરદાસ્ત કરું કે મારી માની નિશાની બે મકનાઓ ચાદર દરબારની અંદરમાં ફરે. અઝાદારો ઉમ્મે સલમા પાસે આવ્યા. નાની, વિદા માટે આવ્યો છું નાની. અઝાદારો ઉમ્મે સલમા કહેવા લાગ્યા, બેટા ક્યાં જાઓ છો તમે? કીધું નાની, ઈરાક જાઉં છું. ઉમ્મે સલમા કહેવા લાગ્યા, બેટા ઈરાક ન જાઓ. મેં તમારા નાનાથી સાંભળ્યું છે, જ્યારે મારો હુસૈન ઈરાકનો ઈરાદો કરે પાછો નહીં આવે. અઝાદારો ઇમામ હુસૈન કહે છે, નાની અમ્મા સબરથી કામ લ્યો નાની અમ્મા. અને પછી એક શીશી કાઢી અને ઉમ્મે સલમાને સોંપે છે. કીધું નાની, આ ઈ જમીનની ખાક છે, જે ખાક ઉપર મારી શહાદત થશે. નાની, હર નમાઝ પછી તમે આની છબી જોજો. અગર આમાં ખાક દેખાય સમજો હુસૈન સલામત છે. અગર ખૂનમાં તબદીલ થઈ જાય સમજો કે હુસૈન કત્લ કરવામાં આવ્યો. બસ અઝાદારો, 10મી મુહર્રમનો દિવસ હતો, આશુરનો દિવસ. ઉમ્મે સલમા જ્યારે શીશીને જોયા, ખૂનનો ફવારો એક ફેરે મદીન ઘરથી બહાર નીકળી. હુસૈન કત્લ કરવામાં આવ્યો. سيعلم الذين ظلموا أي يوم